हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र। तो पिला माने स्टार्ट करदेवा आमर पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान रो सेट 1 जोटा कि भेरी सिमिलर टेस्ट 20 मार्क रे परीक्षा हम इंटरनल परीक्षा आमर टार्गेट 20 रु 20। ओके, तो देख पिला माने प्रथम कथा जे आरंभ करदेवा। ठीक अच्छे, ओके ओके। तो 20 मार्क प्रश्न मॉडल सेट फॉर द इंटरनल असेसमेंट 2020 सॉरी 2025 जो परीक्षा हाँपाई जाऊँगी। तो सेट 1 को विभाग। ओके, प्रथम प्रश्न जे परोक्ष जो गणतंत्र रही अन्य नाम कौन? देख, परोक्ष गणतंत्र को आम क्यों गणतंत्र कहवा सब जानते आंसर यार बहुत इजी। कहीं परोक्ष गणतंत्र को कहुए कि विशुद्ध गणतंत्र नो, गणभोट कहुए कि नो, प्रत्याहार कहुए कि नो। तो आंसर कौन हम ना प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र। परोक्ष गणतंत्र नाम हूँ प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र। नेक्स्ट प्रश्न गणतंत्र डैश हेउची शासन प्रतिष्ठा करे बा गणतंत्र किए मुख्य बा कहा माध्यम शासन चले। आंसर कौन हम जल्दी कहतु? येस, आंसर इज हम ये सम्राट हम ना सेसेसरी हम ना आईन हम ना अगणतांत्रिक हम। ऑब्वियसली आईन शासन वेरी इंपोर्टेंट एंड भल क्वेश्चन। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन जातीय कांग्रेस प्रतिष्ठाता किए? भारतीय जातीय कांग्रेस प्रतिष्ठाता किए? बहुत भल क्वेश्चन। बहुत पिला कन्फ्यूज करदे उमेश चंद्र बनर्जी नो, आलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ए ओ ह्यूम इज द करेक्ट आंसर। भारतीय जातीय कांग्रेस बा भारतीय जन कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस। तार आसला किए राजनैतिक दल को पंजीकरण करते? बहुत भल क्वेश्चन। राजनैतिक दल को पंजीकरण करवा पॉलिटिकल पार्टी को है सब संभाला चिन्ह दबा डिटेल मान एक्सप्लेन करते किए ना निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 रे लिखाई भलसे मन रख। एवं बर्तमान अच्छा किए ना ज्ञानेश कुमार। ओके, ज्ञानेश कुमार होती चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। एवं अदर टू किए बहुत इंपोर्टेंट अदर टू हूँ गोटे हूँ आमर सुखबीर सिंह संधू आ गोटे हूँ विवेक जोशी। नेक्स्ट प्रश्न एवं लास्ट 5 नंबर क्वेश्चन राजनैतिक दल गुड़िक डैश मध्यम निर्वाचन समय प्रचार करती? यार आंसर कौन हम? निर्वाचन इस्ताहार ना गणमाध्यम ना गणतंत्र ना हूँ कौन सीटी नुहे है। तेणु आमर राजनैतिक दल गुड़िक डैश मध्यम निर्वाचन समय प्रचार करते? ऑब्वियसली गणमाध्यम। तो गणमाध्यम इज द करेक्ट आंसर। गणमाध्यम द्वारा निर्वाचन समय आम प्रचार करती जमीक आमर मास मीडिया में कहीपर। नेक्स्ट आम जा बी सेट 1 रो ग्रुप बी क्वेश्चन। देख कौन कौन क्वेश्चन अच्छी देखा तापर आम एक्सप्लेन करवा। प्रथम कथा हूँ गण उद्योग तापर आईन शासन एमती ही क्वेश्चन परीक्षा पड़ो गण उद्योग आईन शासन। नेक्स्ट आम जा गण उद्योग अच्छी एवं आईन शासन ये क ख रहा तापर आसो ये सी जनमत कौन बहुत इंपोर्टेंट। जनमत बा प्लेबिसाइड कहले आम कौन बुझा ये गोटे क्वेश्चन। तापर एकक आधिपत्य कहले कौन बुझ। देन गणतंत्र रे विरोधी दलर भूमिका कौन बहुत भल क्वेश्चन। ग्रुप सी रे सेमती आमर 60 रु 80 शब्द विषय लिखते पड़ो 9 मार्क प्रश्न। कौन कौन अच्छी देखते पिला माने। प्रथम कथा हूँ गणतंत्र सफलतार जो रही कौन कौन शर्तावली गणतंत्र सक्सेस बा व्हाट आर द सक्सेसफुल पॉइंट्स फॉर द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन इंडिया। गणतंत्र सक्सेस कौन शर्त रही। देन निरक्षरता भारतर गणतंत्र प्रति आह्वान ताकू। देन राजनैतिक दल गुड़िकर प्रधान कार्य कौन आउ भारतीय जातीय कांग्रेस नीति। तो फास्ट क्वेश्चन आम जाना जे आमर गण उद्योग कहले आम कौन बुझा। प्रथम कथा गण उद्योग विषय जाना जे यह प्रत्यक्ष गणतंत्र द्वितीय उपादान। आम जाने गणमत गण उद्योग प्रत्याहार जितेबाला भोटरदाता माने कौन सी नूतन आईन आवश्यकता उपलब्धि करता है
ଉପଲବ୍ଧି କରି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାକୁ ଆଇନ ଚିଠା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ଆଇନଟା ପାସ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟରଦାତା ବା ମତଦାତା ମାନେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଇନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାକୁ ଏକ ଦଲିଲ ପଠାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଯଦି ଆମେ ୟାକୁ କହିବା କ'ଣ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ମତଦାତା କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଇନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆଇନର ଶାସନ। ଆଇନ ଶାସନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ସମ୍ବିଧାନର ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ ରୂପକ ଇଞ୍ଜିନକୁ ନେଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଗକୁ ଚାଲେ। ଅବଭିୟସଲି ସମ୍ବିଧାନ ପାୱାରଫୁଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ କାହାର ଏକଛତ୍ରବାଦକୁ ବରଦାସ୍ତ ନକରି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୁଏ। କାହାରି ଇଚ୍ଛାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏଠାରେ କେହି ଆଇନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହନ୍ତି। no one is superior, ଓକେ, no one is superior against law। ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ସୁପିରିୟର ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଆଇନକୁ ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆଇନ ଶାସନ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସନ ଚାଲେ ତାକୁ ଆଇନ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଆଇନ ଯାହା କରେ ସେ ହେଉଛି ଶାସନ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଜନମତ ବା ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍। ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଇଏ ଭଲ ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍। କେମିତି ଲେଖିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଜନମତ ବା ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ କେମିତି ଲେଖିବା? ଫରାସୀ ଶବ୍ଦ ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଉପାଦାନ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଏଜ୍ ଆପିଲ୍ ଟୁ ଦି ସଫ୍ରେଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ପିପୁଲ୍। ଏହା ଗଣ ଭୋଟ ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟାଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଟିଳ ବିବାଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ସରକାର ସ୍ଥିତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜନମତ ବା ଗଣମତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ସିହିହାଟ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ଜୁନାଗଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଭାରତରେ ମିଶାଗଲା ବା ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍କୁ ଆମେ ମେଥଡ଼ ଭାବେ ନେଇଥିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଏକକ ଆଧିପତ୍ୟ। ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେ କ'ଣ ଏ ଜିନିଷଟା ଏକକ ଆଧିପତ୍ୟ? ଜଣେ ସବୁକିଛି କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦଳମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଅନେକ ଥର ଏକାକୀ ରୂପେ ସରକାର ଗଠନ କରି ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଏକକ ଆଧିପତ୍ୟ। ଯେମିତିକି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ 1952 ମସିହାରୁ 1977 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଗଠନ କରୁଥିଲା ଏବଂ 1977 ମସିହାରେ ସିଏ ହାରିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ସିଏ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଏକକ ଆଧିପତ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କାହିଁକି ଦରକାର? ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଯେ କ'ଣ ଅପୋଜିସନ୍ ପାର୍ଟିର କାମ? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଛାୟା ସରକାର କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିଥାଉ, କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଛାୟା ସରକାର? ନା ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ। ଏହି ସରକାର କ'ଣ କରେ ନା ଏହି ସରକାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ସରକାରଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ବାଟରେ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରେ। ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ତ ଆଉ କ'ଣ କରେ? ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ସରକାର ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସରକାରଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଏବଂ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରନ୍ତି। ଅବଭିୟସଲି ତେଣୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, 3 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ସଫଳ ଉପାଦାନ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ? ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳ ଉପାଦାନ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଜାଣିବା। କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିବା? ନା ବାସ୍ତବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ନହେଲେ ଦୁର୍ନୀତିର ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମାଡ଼ିଯିବ ସବୁଆଡ଼େ। ଅବଭିୟସଲି ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ନ ହେବ ସବୁଆଡ଼େ ଦୁର୍ନୀତିରେ କୁହୁଡ଼ି ସବୁଆଡ଼େ ମାଡ଼ିଯିବ
ଏବଂ ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସର୍ତ୍ତ ରହିଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା, ଉତ୍ତମ ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରା ଆଧାରରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ବା ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ସହଯୋଗିତା ମନୋଭାବ ରଖିବା, ସହନଶୀଳତା ମନୋଭାବ ରଖିବା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତା ସହିତ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ନିରକ୍ଷରତା ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ। କାହିଁକି ଆମେ କହିବା, ଯଦି ଅପାଠୁଆ ହେବେ, ନିରକ୍ଷରତା ହେବେ, ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଯିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ଯିବା, ନିରକ୍ଷରତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ, ଆମ ଦେଶରେ ହେଲା, ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟତଃ 40% ଲୋକ ନିରକ୍ଷର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବା ସେମାନେ କିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ। ତେଣୁ ଜାଗ୍ରତ ଜନମତ ଦରକାର। ଜାଗ୍ରତ ଜନମତର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ରକ୍ଷା କବଚ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ନିରକ୍ଷରତା ହେଉଛି ଭକ୍ଷ କବଚ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଯଦି ଜନମତ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସିଏ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ରକ୍ଷା କବଚ ପାଲଟିଯିବ। ଯଦି ନିରକ୍ଷରତା ହେବ ତାକୁ ସବୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିଦେବ, ଭକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ କ'ଣ, ଯେ ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ନେତା, ସବୁ ରାଜନେତାମାନେ ନିରକ୍ଷରମାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଖେଇ, ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଭୋଟ ତୁ ଦେଇଦେ, ତୁ ଭୋଟ ଦେଇଦେ, ଭୋଟ ଦେଇଦେ। ସେମାନେ এই ପ୍ରଲୋଭନର ଲୋଭରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଧିକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଟି ପରାଜୟ ହେବା ବେଳେ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଫାଗେଟ୍ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ କହିଗଲେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଅଯୋଗ୍ୟ ଶାସନ। ହେଲା, ଏକ ଅଯୋଗ୍ୟ ଶାସନ, ଏ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭରେ କହିଛନ୍ତି। ଡେମୋକ୍ରାଟିକକୁ କ'ଣ, ଏକ ଅଯୋଗ୍ୟ ଶାସନ, ଇନକାପାସିଟି ଅଫ୍ ରୁଲ୍। ତାପରେ ଆସିବା, ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ମେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି? ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ମେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିଅଛି? ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବା, ସ୍ଥାନୀୟକରଣ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତା ସହିତ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଯାଇଥିଲି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା, ସରକାର ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରିବା। ହେଲା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି। ତାପରେ ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ଅଛି ଅପୋଜିସନ୍ ପାର୍ଟି, ବିରୋଧୀ ଦଳ, ହେଲା, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରନ୍ତି। ଏ ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶ କ'ଣ? ହେଲା, ଏଇ ଭଲ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଟପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଆଣିଛି ମୁଁ। କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ନୀତି ଆଦର୍ଶ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ହେଲା, ଯେଉଁ 1885 ମସିହାରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବା ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲା, ତିଆରି ହେଲା। କିଏ କଲେ? ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟାଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍। କ'ଣ ରହିଛି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଭାରତର ଇତିହାସରେ ଇଏ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଦଳ, ପ୍ରଥମ ଦଳ। 1885 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟାଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କ'ଣ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜବାଦ ନୀତିର ଅନୁସରଣ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି ବା ମିକ୍ସଡ ଇକୋନୋମି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବୁଝାମଣା ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଅପରେସନ୍ ସହିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ନନ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ যেটা ହେଇଥିଲା, ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଉପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା। ଓକେ, ତ ଦେନ୍ ଦେଖିବା ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଓକେ, ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ପ୍ରଥମ କଥା, ଏ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆ ବିଷୟରେ। ଇଏ ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି, ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି କହିଲେ ଏକାଧିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଓ ବୁଝାମଣା କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା କିମ୍ବା ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ବୁଝାଏ। ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହା ଏକ ଗ୍ରହଣୀୟ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ
ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ହାସଲ କରିନଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସରକାର ତିଆରି କରେ। ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି। କ'ଣ ତା'ର ହେଉଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ଦେଖାଯାଏ ବହୁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ଏ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ। ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ଦେଖାଯାଏ କେଉଁଠି ନା ବହୁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଲ୍ଟି ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମରେ। ଏବଂ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ଗଠନ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା, ବସ୍ତୁଗତ କିମ୍ବା ମାନସିକ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିବା ଅଂଶୀଦାର ଦଳମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥାଏ। ଯେ ମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ମିଶିଯିବେ, ପାୱାରକୁ ଆସିଯିବେ, ହେଲା, ମାନସିକ ମେଣ୍ଟାଲି ସେମାନେ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ, କିଛି ଜିନିଷରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ ଏବଂ କିଛି ଲାଭ ପାଇଁ ସେମାନେ ମିଶନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠାରେ କେହି ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏହା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଚେଞ୍ଜ ବା ବଦଳ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଏଠାରେ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅପେକ୍ଷା ସୁବିଧା ହାସଲକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବେ, ଦେଶ କଥା ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଣିବା ସେଟ୍ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିବା ପାର୍ଟ 2, ଏଇଟା ସେଟ୍ 2। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଯିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ ଆଣିବା ଲଜିକ୍ରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର, ହେଲା। ଆଉ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଫ୍ରି ସିରିଜ୍ ଚାଲିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।